안녕하세요. 혹시 아무 생각 없이 영화를 보다가 신압으로 완전히 몰입해 있는 자신을 발견하신 적이 있나요? 집에서 편하게 스트리밍 서비스를 이용하기 쉬운 요즘에는 따로 시간을 할애해서 영화 감상을 할 필요가 없겠죠. 저녁을 준비하거나 집안일을 하면서 마치 라디오를 듣듯이 흘려보내며 시간 때우기식으로 영화를 시청하는 경우가 많죠. 하지만 지금부터 소개하는 영화들은 우리가 하던 일을 멈추고 집중하게 만드는 매력을 보여줍니다. 저를 즐겁게 하고 생각하게 하고 잠시 일상에서 멈춰서게 만든 작품들, 그 중에서도 올해 2025년에 나온 영화들을 소개해드리겠습니다. 구독자 여러분들에게도 이런 즐거움과 여러가지 의미를 선사해드렸으면 하는 마음입니다. 혹시 돈이 없다고요? 여러분만 그런 게 아닙니다. I'm sorry. I had to get a jump from Shamika. Then they had a checkpoint at La Brea. I had to go all the way around. 올해 가장 유쾌하고 가벼운 코미디 중 하나인 영화 원 오브 댐 데이즈입니다. Do your own thing. 허름한 아파트 월세 $1,500를 마련하기 위해 진짜로 꼬인 하루를 보내는 두 젊은 여성의 이야기죠. 말 그대로 모든 게 안 풀리는 하루를 쉴 틈 없는 개그와 코믹한 표정 연기로 지루할 틈이 없는 영화입니다. A little prosecco and pals. Child, I saw one with a cat and a stroller. Mama rules. 너무나 다른 성격의 친구끼리 끝까지 함께 버티는 우정도 볼만합니다. Oh, you look real alopecia today. Do you have the rent? 수혈로 돈을 마련하려던 두 사람. 자선단체에서 기부한 헌옷을 입는 신세가 되고 This is our future. If we don't get the rent money by 6, we're gonna be on a curb with Fabian. You want to buy my grandma's vintage speaker? Then your grandma just died. She ain't even in the ground yet. How we gonna make $1,500 by 6? Not to mention I got the interview at 4. Don't do it. It's a trap. You want a loan? If you don't have the money this month, you're not gonna have it next month. My credit score is currently a little. Are you having a heart attack? I've never seen a credit score this low. You lucky she holding me back. You lucky she holding me back. 어쩌다 희귀한 빈티지 나이키 에어조단을 발견하고 되팔려고 하지만 일은 더더욱 꼬이게 됩니다. To live like this anymore. You got this. Alyssa, get down. 과장된 설정이지만 공감할 수 있는 디테일이 많고 First the rent, and now Lolo's trying to kill us. We actually can pay you $70 per pint. Okay. Take it easy on me. Today's my first day. Ow! Fuck! Did we still get the money? 결국 기적적으로 모든 것에 대해 긍정적인 기분을 느끼게 해주는 영화입니다. Please get out. Please. 빡빡한 인생에서 이런 영화가 더 많이 필요하지 않을까요? We all like going back in time and imagining how things could have gone differently. Like, what if I made different choices? Would I have ended up here? 이 영화는 실제 인물을 바탕으로 한 이야기입니다. 주인공은 맥도날드 매장을 지붕으로 침입해서 털던 인물이라 루프맨이라는 별명을 얻게 됩니다. 폭력적인 범죄자는 아니고 굉장히 치밀하게 계획을 세워서 경찰을 따돌리며 범행을 이어가죠. 하지만 결국 잡혀서 교도소에 수감됩니다. 문제는 그 다음입니다. 주인공은 교도소에서 탈출한 뒤 사회로 돌아가는 대신 대형 마트 천장 위에 숨어서 살아가기를 선택합니다. 낮에는 아무도 없는 천장 위에서 시간을 보내고 밤이 되면 몰래 내려와 음식을 먹고 영화를 보고 마치 보이지 않는 사람처럼 일상을 이어갑니다. I just thought, they gotta be hiding somewhere. 겉으로 보면 자유로워 보이지만 시간이 지날수록 점점 더 고립되고 불안해지죠. 그리고 아주 작은 실수들이 쌓이면서 그의 존재는 결국 다시 세상에 드러나게 됩니다. 이 영화는 단순한 범죄 이야기가 아니라 자유란 뭔지, 정상적인 삶이 뭔지, 그리고 사회 밖에서 사는 선택은 과연 가능한지 묻는 작품입니다. 자유롭게 살고 싶었는데 너무 자유로워진 게 문제였습니다. Tell me what's going on. Right now. Who do you want to be, Jeff? The ink bomb out. If I do that, it'll blow up. Now if you do it quick. Oops. Hey, I didn't mean to scare you. Thought y'all done forgot about me in here. Come on, open the door, let me on out of here. Stay. It's you? Of course it's me, open the door. That ain't your brother. 시너스는 라이언 쿠글러 감독이 연출하고 마이클 B 조던이 1인 2역을 맡은 작품입니다. 배경은 1930년대 미국 남부. 과거를 숨기고 살아가던 쌍둥이 형제가 고향으로 돌아오면서 이야기가 시작됩니다. 하지만 그곳에는 단순한 인종차별이나 폭력만이 아니라
정체를 알 수 없는 초자연적인 공포가 함께 기다리고 있습니다. 이 영화는 뱀파이어, 호러라는 장르를 쓰지만 핵심은 괴물이 아니라 죄, 욕망, 믿음, 그리고 생존이죠. 누가 진짜 죄인인가? 라는 질문을 끝까지 붙잡고 갑니다. 음악, 종교, 공동체, 그리고 억압된 역사까지 호러와 사회적 메시지를 동시에 끌고 가는 작품으로 단순히 무섭기보다 불편하고 묵직한 여운을 남기는 영화입니다. We gonna kill every last one of you. Yo, smell anything? I think I shot myself. I need a drink. Big smile. We write together for a quarter of a century, and the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter, Larry? Yes. 블루문은 리처드 링클레이터 감독의 작품으로 전설적인 뮤지컬 작사가 로렌츠 하트의 마지막 밤을 그린 영화입니다. 배경은 1940년대 뉴욕. 브로드웨이에서 큰 성공을 거둔 파트너인 리처드 로저스와 달리 하트는 점점 시대와 사람들로부터 밀려나고 있는 인물이죠. 영화는 거대한 사건 대신 술집 안에서 오가는 대화와 침묵, 농담, 자존심에 집중합니다. 그리고 천재였지만 불안정했고 사랑받고 싶었지만 끝내 외로웠던 한 예술가의 초상을 담담하게 따라가죠. 블루문은 음악 영화이자 전기 영화처럼 보이지만 실은 늙어가는 예술가가 세상과 작별 인사를 나누는 이야기에 가깝습니다. 화려함보다는 쓸쓸함, 드라마보다는 여운이 남는 작품입니다. What do you think she sees in him? I think she recognizes she's being adored by one of the great appreciators of beauty. There's no way around that one, is there? When the girl loves the guy with all of her heart and he just doesn't return her feeling? Do you have any idea what that feels like? Nobody ever loved me that much. It's really striking. Are you and she? Oh, no. I mean, I'm in love with her, but everybody's in love with her. Nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. 로만 폴란스키는 현존하는 가장 논란 많고 비난받는 감독 중 한 명이지만 동시에 가장 위대한 감독 중 한 명이기도 합니다. 2019년 베니스 영화제에서 초연되었지만 올해 미국에서 개봉된 이 영화는 드레피우스 사건을 섬세하게 그려냈습니다. 장교와 스파이는 시화를 바탕으로 한 정치 스릴러로 19세기 말 프랑스를 뒤흔든 드레피우스 사건을 다룬 영화입니다. 프랑스군 장교 드레피우스는 명확한 증거도 없이 유대인이라는 이유로 간첩 누명을 쓰고 종신형을 선고받습니다. 사건은 이렇게 끝나는 듯 보이지만 이후 정보부 책임자가 된 한 장교가 이 판결이 잘못됐다는 사실을 알게 되면서 이야기가 다시 시작되죠. 영화는 억울한 피해자보다 진실을 알게 된 내부자의 시선을 따라갑니다. 또 조직의 명령을 따를 것인가 아니면 커리어를 걸고 진실을 밝힐 것인가, 이 선택의 무게가 영화의 중심입니다. 총격이나 액션 대신 문서, 보고서, 회의실, 침묵 같은 것들이 긴장을 만듭니다. 조용하지만 끝까지 팽팽한 권력과 거짓이 어떻게 진실을 눌러버리는지 보여주는 영화입니다. Quand une société en est là, elle tombe en décomposition. 킬더 자키는 아르헨티나 감독 루이스 오르테가가 연출한 범죄 드라마이자 블랙 코미디입니다. 이야기의 주인공은 한때 전설로 불렸던 경마 기수. 하지만 지금 그는 술과 약물, 빚에 찌든 채 완전히 추락한 인물입니다. 결정적인 경주에서 큰 사고를 당한 뒤 그는 병원에 누워 있어야 할 상황에서 누군가에게 쫓기는 신세가 됩니다. 그리고 살아남기 위해 선택한 방법은 도망, 변장, 그리고 다른 사람으로 살아가는 것이죠. Morir y nacer de nuevo. Bueno. 이 영화는 단순한 추격전이나 범죄 영화가 아닙니다. 도망칠수록 정체성은 흐려지고 나는 누구인가? 라는 질문만 더 또렷해집니다. 현실과 환각, 진지함과 웃음의 경계를 넘나들며 몰락한 인간이 자신을 지워가는 과정을 아주 기묘하고 독특한 톤으로 그려낸 영화입니다. En la cadena alimenticia, todo animal es una presa. Do you know the kids don't have school today? I'm at work. Why can't they be with you? I've got things to do. What things? Like what? 마스터마인드는 완벽한 범죄를 설계했다고 믿는 한 남자의 이야기를 따라가는 영화입니다. 계획은 치밀하고 수법은 우아하고
모든 건 그의 머릿속에서 이미 끝난 것처럼 보이죠. 하지만 이 영화는 범죄가 성공하느냐 실패하느냐보다 그 계획을 믿는 인간의 착각과 자만에 더 관심이 있습니다. 상황이 조금씩 어긋나기 시작하면서 주인공이 통제한다고 생각했던 사람들과의 관계, 감정들이 오히려 그를 흔들기 시작하죠. 마스터마인드는 빠른 액션 대신 대사, 표정, 침묵으로 긴장을 쌓아올리는 타입의 범죄 드라마입니다. 천재적인 두뇌 플레이를 기대했다면 의외로 차갑고, 인물 중심의 심리극을 좋아한다면 꽤 날카롭게 다가오는 영화입니다. You don't look like cops. Say, James, we've been told that you're mixed up in this robbery. I sure don't know how you got down this road, but you got the wrong idea. I'm afraid you got some bad information. Yeah, I'm good with that. JB? Yeah. Who's down there? The guys are here. Don't forget to lock the door. Okay. 센티멘탈 밸류는 한 아버지와 두 딸, 세 사람 사이에 쌓여온 감정과 기억을 다루는 노르웨이 영화입니다. 이 가족은 겉으로 보기엔 조용하지만 각자 마음속에는 말하지 못한 감정이 오래도록 남아있죠. 아버지는 과거를 담담하게 지나온 사람처럼 보이고 두 딸은 같은 시간을 전혀 다른 방식으로 기억합니다. 영화는 큰 사건이나 극적인 갈등 대신 대화 사이의 침묵, 서로를 바라보는 시선, 쉽게 버리지 못하는 물건과 공간을 통해 세 사람의 거리를 보여줍니다. 이 영화가 인상적인 이유는 누군가를 탓하거나 화해를 강요하지 않기 때문입니다. 그저 묻습니다. 가족이라는 관계 안에서 우리는 얼마나 솔직했을까? 이 영화는 사랑하지만 어긋났던 부녀 관계, 그리고 각자 다른 방식으로 간직한 감정의 무게를 조용하고 섬세하게 담아냅니다. Hi, Papa. Hi. 이 밖에도 여러 영화들이 리스트에 있는데요. 나중에 소개해드리도록 하겠습니다. 즐거운 크리스마스 보내시고 2026년엔 더욱 재미있고 볼만한 영화들을 소개해드리도록 노력하겠습니다. 감사합니다. 시네브로였습니다. 영화보다 재밌는 시네브로.